सत श्री अकाल जी। अज की नवीं कहानी लैके हाज़र होए हैं। मैं जिस हस्पताल विच नर्स की नौकरी करती सी उत्थे 70 साल की एक औरत कम उम्र दीयां कुड़ियां नूं लैके आउंदी ते उन्हां दा अबार्शन करवा के लै जांदी। मैं हैरान सी कि वो इन्नी छोटी उम्र दीयां कुड़ियां नूं कित्थों लैके आउंदी है। एक दिन अचानक मेरी छोटी भैन की तबीयत खराब हो गई। जदों मैं अपनी भैन की हालत देखी तो मैं समझ चुकी सी कि उसने नादानी विच कोई पाप कर लिया सी। मैं अपनी भैन नूं उस हस्पताल विच लै आई ते उस औरत नूं कहा कि मैं अपनी भैन का भी अबॉर्शन करवाउणा है। मैं उस औरत नूं कहा कि हस्पताल विच ये ना पता लगे कि ये मेरी भैन है। पर जदों मेरी भैन ऑपरेशन थिएटर तो बाहर आई तो उसकी हालत बहुत खराब सी। वो रो रही सी, उस तो चलिया भी नहीं सी जा रहा। मैं उसनूं अपने घर लै आई। जदों मैं उसनूं अपने कमरे विच लै आई तो उसने रोंदी हुई ने कहा कि भैणे मेरा तो सब कुछ लुटिया गया। फिर उसने जदों अपनी कमीज चक के मैनूं दिखाया तो मेरा तो मरण हो गया, क्योंकि मेरा नाम पूनम है। मैं बहुत गरीब घर की लड़की सी। मैं हस्पताल विच 3 सालों तो नर्स की नौकरी कर रही सी। जदों तो मैं नर्स की नौकरी करन लगी सी उस तो बाद साडे घर दे हालत सुधरन लगे सन। हस्पताल विच मेरा वधिया टाइम लंघ रहा सी। कुछ नर्स बहुत वधिया सन जो मेरे तो सीनियर सन ते वो सानू बहुत कुछ सिखाउंदियां रहिंदियां सी। पर कुछ वड्डियां नर्सां सन जो पता नहीं अपने आप नूं पता नहीं की समझदियां सन। हर वक्त साडे ते रोब झाड़दियां रहिंदियां सन। उस दिन भी अजिहा ही होया कि सुबह वाली ड्यूटियां ते जो नर्स सी उसने डिस्चार्ज बनाउणा सी, पर वो बिना बनाए ही अपनी ड्यूटी तो बाद चली गई। जदों मैं ते प्रीति अपनी ड्यूटी ते गईयां तां इंचार्ज सानू डांटन लगी ते फिर एक नर्स ने आके उस दे कन्नां विच पता नहीं अजिहा की कहा कि वो कहन लगी तुसी 1 मिनट उसनूं बिठाओ, मैं आ रही हाँ। फिर बिंदु नर्स उथों चली गई। पता नहीं ना जाने कौन आया सी। मैं ते प्रीति ने परमात्मा दा शुक्र मनाया ते वो नर्स चली गई। उस नर्स दी किसे नाल भी नहीं सी बनदी। बस हरीश अंकल नाल ही बिंदु नर्स दी बनदी सी। हरीश अंकल भी बिंदु नर्स दी उम्र दे ही सन। एक दिन मैं ते प्रीति दूसरे वार्ड विच जा रहीआं सी ते एक छोटी उम्र दा लड़का अते लड़की आए अते सानू कहन लगे कि असी बिंदु नर्स नूं मिलना है। जदों मैं उसनूं पुछया कि तुहानू बिंदु नर्स ताईं की काम है तां वो घबरा गए ते फिर लड़का कहंदा कि असी अगे जाके आप ही देख लेंदे हाँ। देखण विच वो लड़का चंगे घर तो लग रहा सी। उस दे नाल जो लड़की सी वो गरीब घर दी लग रही सी। वो गरीब घर दी लग रही सी। वो लड़की वार अपना मूँह छुपा रही सी। फिर प्रीति ने हसदे होए कहा कि बिंदु नर्स तां उत्थे ही मिलेगी जिथे कुड़ियां बच्चे की सफाई कराउण जांदियां हन। वो मुंडा ते कुड़ी भी उसे पासे जा रहे सन। फिर मैं कहा कि ये भी लगता है अपने आशिक नाल बच्चे की सफाई कराउण लई आई है। मैं बहुत हैरान सी कि उस लड़की की उम्र मसां 17 कुछ साल की सी। मैं कहा कि बिंदु नर्स उन्हां नूं धक्के मार के बाहर कढ़ देवेगी अते वो हरगर्ज ये काम नहीं करेगी, क्योंकि बिंदु नर्स बहुत सख्त सुभाਅ दी सी। प्रीति ने हसदे होए कहा पता नहीं तू 3 साल कित्थे गुजारे हन, तैनू ये नहीं पता कि हस्पताल दे अंदर की कुछ हो रहा। बिंदु नर्स कुआरियां कुड़ियां दी सफाई करन दा काम करदी आ जो कि विआह तो पहलां मां बन जांदियां ने। उन्हां दे बच्चे दी सफाई करदी सी अते उन्हां तो चंगी मोटी रकम वसूलदी सी। जदों मैनू बिंदु नर्स बारे उसकी सच्चाई का पता लग गया तो मेरे पैरों थल्लों जमीन निकल गई, क्योंकि मैनू सिर्फ अपने काम तक मतलब ही
ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੈਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਸ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈ, ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ BA ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਤਾ ਜਦੋਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਲਤਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕਲਾਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁਕੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਦ ਉਹ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਪੂਨਮ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ
ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਔਰਤ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵੀਂ। ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਖਰਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਲਤਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ 1 ਦਿਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਨਰਸ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਨਰਸ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਰਾ ਲੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਪੀਲੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲਤਾ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਤਾ ਦਾ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜੋ ਲਤਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਲਈ ਇੰਨਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਬੋਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾ, ਪਰ
ਪਰ ਹੁਣ ਬਿੰਦੂ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਿਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਿੰਦੂ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਭੀਏ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸਹੀ ਐਡਰੈਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਹੀ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਦੀ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਰਦ ਔਰਤ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਦਿਨੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਚੁੱਪ-ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਡਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਆਟੋ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੇਟ ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੀ ਕੰਬ ਗਈ। ਕੋਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 8-10 ਨਰਸਾਂ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਠੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਦੀ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੜਬੜਾ ਕੇ ਬੋਲੀ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਕੋਠੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਉਸ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਕਲ ਹਰੀਸ਼ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਹਰੀਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਅਤੇ ਅੰਕਲ ਹਰੀਸ਼ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂ ਨਰਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਹਰੀਸ਼ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਾਪਾ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ ਪੂਨਮ ਨਰਸ ਬਾਰੇ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ? ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਗੁਰਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿਓ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।